मेरे दोस्तों, बुजुर्गों ते बेलियो, GS स्टूडियो की तरफों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान परी तोता। इस दास्तान की फरमाइश करते ने पंचक कलां तो बाबा बशीर अहमद ते उहदे साथी, जिहड़े शाम नूं रंगले पीड़े डाह के हुक्का पखा के कट्ठे बह के साड़ियां दास्तानां सुणदे ने। असीं शुक्रगुजार हां इन्हां बजुर्गां दे ते हुण आउने आ अज दी दास्तान वाले। मेरे बुजुर्गो, एक पिंड विच बेवा औरत रहिंदी सी जिहदा एक बेटा सी जिहड़ा मां दे लाड़ प्यार नाल विगड़ गया सी। ना ते ओह पढ़दा सी ना ही ओह कोई काम करदा सी। इसे वजह तो ओहदी मां बड़ी परेशान रहिंदी भई मेरे मरण तो बाद इहदा की बनेगा। ओह रब अगे दुआवां करदी, मौला मेरे पुत्तर आजम दा मुस्तकबिल बेहतर बना दे। ओहदी दुआ अल्लाह ने कबूल कर लई ते फिर की हुंदा है ये तुहानू गा के सुनांगे सादक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। आजम नाल अपने यारा वारा गर्दिश करदा, ओ दलेर सी बथेरा नी सी किसे कोलों डरदा। जदों नाल दोस्ता विच बाजार दे आया, ओने वेखिया सी तोता विच पिंजरे दे पाया। बंदे हाथ विच फड़िया, हाथ विच फड़िया फिर बोली लांदा, लै लो तलिस्मी तोता ओ ते रौला पिया पांदा। आजम आन पुछया तोता किन्ने दा देना, कहंदा कट इनू बेचा मेरे पेशे नू मेना। जदों आजम ने उस बंदे नू तोते दी कीमत पूछी, वो बंदा कहन लगा इहदी कीमत 7 रंगां दे हीरियां नाल जड़िया होया जिन्हां दे बादशाह दा ताज है। आजम कहन लगा ये ते ना वेचण दियां गल्लां ने, ना किसी कोल जिन्हां दे बादशाह दा ताज होवे ते ना कोई इहनू खरीदे। वो बंदा कहन लगा इस गल तो मैं आप बड़ा परेशान हाँ, पर यह कीमत इस तोते ने अपनी आप मुकर्रर की है। आजम कहन लगा तेनू ये तोता कित्थों लभा है? वो कहन लगा मैं एक शिकारी हाँ, मैं जंगल विच परिंदे फड़न लई जाल बिछाया सी, ये सुनहरी तोता मेरे जाल विच फस गया। जदों मैं इनू वेचण निकलिया ते इन्हें मैनू कहा मेरी कीमत जिन्नात दे बादशाह दा ताज लावी। हुण ना ते कोई इहदी कीमत दे सकदा है ते ना ये विकदा है। आजम कहन लगा ये तोता मैनू दे दे, जे ये विक गया ते मैं तेनू तेरा हिस्सा दे दियांगा। शिकारी ने शुक्र करदिया होया तोता आजम नू दे दिता। आजम तोता लैके घर चला गया ते फिर की होया ये तुहानू गा के सुनाणगे सादक पट्टी ते लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। आजम लैके तोता जदों घर नूं सी आया, लाके कंध उत्ते किल्ली ओने तोता लटकाया। मंजी वेड़े विच डाके लम्मा ओदे उत्ते पैंदा, कोई गल ते सुना दे ओते तोते नूं कहंदा। किवें कीमत तू लाई, किवें आया विच फाई, किवें करेगी अदा तेरी कीमत खुदाई। तोता बोल गो कहंदा मैं सा परस्तान रहिंदा, इथों निकल जा तू तोते मैनू बादशाह सिखैंदा। उथों मार मैं डारी पार करके पहाड़ी, मैं सा जंगलां च आया मेरी किस्मत माड़ी। तोता कहन लगा पहलों तू ओ 7 रंगे हीरियां दा ताज लभ, फिर ये राज आपे खुल जाएगा। आजम कहन लगा मैं वो ताज किवें लभां? तोता कहन लगा ये मैं तेनू सवेरे दसांगा। सवेर हुई ते तोते ने आजम नू एक अंगूठी दिती ते आख्या इनू अपनी उंगली च पा लै। जदों आजम ने अंगूठी उंगली च पाई ते एक खूबसूरत घोड़ा ओदे कोल आ खड़ा होया। तोता कहन लगा घोड़े ते सवार हो जा ते नाले ये अंगूठी तेनू राह विच आउण वालियां मुश्किलां तो बचाएगी। आजम घोड़े ते सवार होया ते घोड़ा हवा विच उड़न लग पिया। तोता भी ओदे नाल नाल उड़न लग पिया। कई 100 मील का सफर करके वो घोड़ा एक गार दे सामने उतर गया। उस गार दे बूहे ते देवां दा पहरा सी। आजम घोड़े तो उतर के एक दरखत दे थले जा बैठा
ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਤਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਮਣਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਣਕਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਂਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਦਿਓ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਆਜ਼ਮ ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੰਨੇ। ਮਣਕਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਦੇ ਆਇਆ, ਦੇਵਾ ਆਦਮ ਦਾ ਯਾਰੋ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕ ਸੀ ਆਇਆ। ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਾ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਝੋਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਸੀ ਜਾਈਏ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੇ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ। ਆਜ਼ਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਦੋ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਜ਼ਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਤੇ ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਇੰਜੀ ਦੋ ਦੋ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਆਜ਼ਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਆਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਗੂਠੀ ਔਰਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ, ਲੈ ਕੇ ਮਣਕਾ ਵੀ ਉਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਜਦੋਂ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਮ ਬਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੋਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਜੀ ਉਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਫਰਮਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਕੁੱਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਹੀ ਔਰਤ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਣਕਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਆਜ਼ਮ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੋਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਿਲਾਇਆ। ਤੋਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰੀ, ਆਜ਼ਮ ਵੇਖ ਘਬਰਾਇਆ। ਜਿੰਨ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨੇ
ਲੱਗਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨ ਹੋਰ ਸਦਾਰਾਂ। ਆਜ਼ਮ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਮ ਜਿੰਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਮ ਜਿੰਨ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।